በጣም ተጨናነቁ አዩዋቸው ትንሽ መለስ ሲልላቸው ለምን ጭንቀት አበዛችሁ ምን ነው ተቸጋገራችሁ ምን ሆናችሁ ነው አሏቸው እኔ እንደምሞት ይታወቃል ሁሉም ሰው ይሞታል ምንድነው ችግሩ አሏቸው እርሶው በነበሩበት ጊዜ እኮ ይኖር የነበረው ደስታና ፌስታ ኒዕማና ትምህርት ሊቋረጥ ነው ብለን ነው አሏቸው ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን እኮ ማታጡበትን ሁለት ወህዮች ጥየላችሁ ሂጃለሁ አሉ ተረክቱ ፊኩም ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ما هكلاتችሁ እሱን አጥብቃችሁ እስከያዛችሁ ድረስ በሱ እስከሰራችሁ ድረስ ምንም ላትቸገሩ የትኛውም ጥፋት ላይ ላትገቡ የምትችሉበትን እድልኮ ጥየላችሁ ነው የምሞተው እኔ ብሞት የማይሞት ጥየላችኋለሁ ቁርአንና ሐዲስ ቁርአንን ብቻ አይደለም ለቁርአን ይሄን ያህል ትኩረት እንደተሰጠ ሁሉ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስንም በመማር በማስተማር ላይ የቁርአን ማብራሪያ ነውና ትኩረት ሊሰጠው ይገባልላለሁ ሁላችሁንም እናመሰግናለን ጀዛኩሙላሁ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዑለማ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ሐላፊ ሼህ መሐመድ ዘይን ዛህረዲን እጅግ በጣም እናመሰግናለን لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم عزكم سموكم رقيكم تقدمكم አሁን በመርሃ ግብሩ መሰረት የዑለሞች አስተዋጽኦ በህዝባዊ መድረኮች ላይ ዶክተር ጄላን ከድር በኢትዮጵያ እስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት የዑለሞች ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢና የፈትዋ ሰብሳቢ ወደ መድረኩ እንዲመጡ እጋብዛለሁ ፋኢደቱል ዑለማ አላ አንሃኢል ዓለም ትርጉሙ ልክ ከሆንኩ ባጭር الحمد لله وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه معالي رئيس المجلس الأعلى الدكتور شيخ حجي إبراهيم سعادة فضيلة الشيخ عبد الكريم بدر الدين النائب الأول فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد الولي النائب الثاني فضيلة الشيخ حامد موسى الأمين العام وفضيلة الشيخ سلطان هاجي أمان ورئيس لجنة المسابقة الشيخ إدريس علي والإخوة الهادرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالحقيقة بما أن الوقت قصير أريد أن أقدم نصيحة لهؤلاء الحفاظ بما أنه شهر رمضان والواجب علينا نحن العلماء أن نبين النصيحة لله أولا الإخلاص لله في حفظ القرآن وفي المسابقة هذه المسابقة ربما تدخل في القلب الرياء والسمعة فإذا دخل في القلب الرياء والسمعة يحبط الأعمال لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه لا يقول الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالشرك خطير الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء فلذلك أن يقصد الجائزة هذا يحبط عمله لا بد أن يقصد وجه الله تعالى ويقرأه ويتعلمه لوجه الله تعالى لا يقرأه لأجل الجائزة والجائزة هذه جعلت من باب التشجيع وليست هي من عمل السلف الصالح وليس من أهل القرون المفضلة إنما عمل مستحدث رأى الناس لما ضعفت الهمم وقصرت والناس لا يلتفتون إلا إلى الدنيا أرادوا التشجيع وإلا فهي من باب المحدثات البدع وليست من سنة السلف وهذا إذا لابد أن نبين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لصيام هذا الشهر وقيامه وتلاوة كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا علماء
ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ጄላን ከድርን ከልብ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ረቲል ወጀውድ መስተጣዕተ ሁሩፈሃ ወብሱጥ ፉአደከ ኢነሃ ነፈሓቱ ወየጢቡ ቀልቡን ቢትላወቲ ሓዲሩን ወየጢቡ ዓይሹን ዕንደሃ ወመማቱ ያ ቃሪአ አልቁርአን ሐስቡከ አነሁ ሸረፉን ቢሂ ተተዓዘሙ ልሐሰናቱ። አሁን መድረኩ የኢትዮጵያ እስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሼህ ሐሚድ ሙሳ ይመጡና አጭር መልእክት አስተላልፈው ክቡር ፕሬዝዳንታችንን እንዲጋብዙ ነው። ያው ክቡር ፕሬዝዳንት ይመጡና በይፋ ውድድሩ መከፈቱን የዕለቱን መልእክት አስተላልፈው ዳኛ ይሰይሙልናል። ክቡር ሼህ ሐሚድ ሙሳ ወደዚህ እንዲመጡ ጋብዛለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على إمامنا وقدوتنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن حفظ ውድድር በተለያዩ ድርጅቶችና ግለሰቦች ሲደረግ ቆይቷል። ዛሬ ግን በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በምክር ቤቱ አባላት ውሳኔ እና ሐሳብ መሰረት አገር አቀፍ ውድድር እንዲካሄድ ተደርጎ ልዩ ሽልማት በማዘጋጀት ይሄ ፕሮግራም እንዲካሄድ መድረክ እንዲመጡ ጋብዛለሁ። ክቡር ፕሬዝዳንት ወደዚህ እንድትመጡ አሁንም እጋብዛለሁ። ጀዛኩም الله تعالى خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يتكبروا የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የዑለማ ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢና እንዲሁም የፈትዋ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበሩ ሼካችን الشيخ الدكتور جيلان خدير ገመዳ እና የፈትዋ ዑለማዎች ሁላችሁም ያዛኛው መድረካችን ላይ ዑለማዎችን ዳር እናረጋቸዋለን። በራሳቸው ቦታና ቤትም ደግሞ ዑለማዎችን ዳር ካደረግን ምንድነን የምናስተናግደው? እኔ የምመራው ምንድነው የሚል ይሰማኛል። እኔ በግሌ እውነት ለመናገር والله العظيم ሙጃመላ አይደለም። እኔ በሚመራ ተቋም በቀዳሚነት የመጀመሪያ መቀመጫ መድረክ የዑለማ እንደሆን ነው እኔ የምሰራውም ለዚህ ነው፣ የምመራውም በዚህ ነው። ከዑለማዎች ምንንም ማንንም አናስቀድም። ምክንያቱም የምናከብረው ቁርአን ነው። ቁርአን ካከበርን ዑለማዎችን መክበር አለብን። يقول الله جل شأنه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ይሄንን ስንተገብር ነው ዑለማዎች ሁሌ መርጂአችን ነው እኛ ሙስሊሞች። ይሄንን አጥብቀን ብንሰራበት ካሰራንበት ደግሞ የሚከተለው አደጋ ቀላል አይደለም። ከዛ በመቀጠል የዛሬ ፕሮግራም ቅድም ከኔ በፊት የተናገሩት ሁሉም በሰፊ እንደተናገሩትና በተለይ ኡስታዝ አቡበከር ለየት ባለ መልኩ
ይሄ ዛሬ ፕሮግራም ለየት ያለ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገ ነው። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በዚህ መልክ ራሱን ችሎ በራሱ ባጀት፣ በራሱ ዑለማ፣ በራሱ ሀገር ማንንም ምንንም ሳይጨምር በነጻነት ቁርአንን ረመዳንን ቅድማ ለመስጠት መደረጉ እንደ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ነው። የውጪዎችን ስናስተናግድ ነበረ፣ ለወደፊትም እናስተናግዳለን። በቀደም ከሁለት ወር በፊት ትልቅ የሙሳበቀተል ቁርአንን መድረክ ከዘይድ ብን ሳቢት ጀምዕያ ጋራ አሳልፈናል በጥሩ ሁኔታ አልহামዱሊላህ። ዛሬ ውለን ሳናድር ይሄንን ስንደምር ስንጨምር ነገም ደግሞ ከነጎዳም በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ ሌላ መድረኮች ይኖሩናል፣ የቁርአን ማለት ነው። ስለዚህ ታታጣለች ከረመዳን ጋር አያይዛችሁ ይሄን ረመዳን ሰበብ በማድረግ በየቦታ የምነሱ ተንኮሳዎች እንሰማለን። ረመዳን ሰላም ነው፣ ረመዳን ክቡር ነው፣ ረመዳን ፍቅር ነው፣ ረመዳን አንድነት ነው። አንድነት የሚያስተምሩበት ማአት ምልክቶች አለ። በአንድ ቀን ነው የምንይዘው፣ በአንድ ቀን ነው የምንፈታ። ሁላችንም ቀን ነው የምንጾመው፣ ለሌት እንፈታለን። ብዙ ምልክቶች መልእክት ያለው ረመዳን እንዳለ ሆኖ ግን በዚህ በረመዳን ይሄንን ኸይር ለማበላሸት የሚተነኩሱ ተንኮሳዎች ላላ መስማት፣ ላላ መቀበል፣ ላላ መባዛት አንድ ሰው በተናገረ ቁጥር አንተ ከተቀበልክና ለአካሌ ካዳረስክለት የሚፈልገው እሱ ነውና ማስፋት መባዛት ይሆናል። አንድ ሰው ነው የተናገረ። አንተ ደግሞ አቀባበልክና ያ ለአካሌ በፌስቡክም በማንኛውም ይሁን ስታቀባብለው ሰውየው የሚፈልገውን አግኝተዋልና ከፍ አደረክለት፣ አገዝክለት ማለት ነው። ዝም ስትለው ግን ደረቀው ቀን ድረስ ለጅነተ ተህኪም የቁርአን ዳኞችን መሰየም ነው ብለዋል። ስማቸውን እንጠራለን። መጨረሻ ላይ ያው በአብዮት አደባባይ ላይ ትልቅ ሽልማት አለ። ولا يكون التكريم كما اعتدنا من جوائز عادي وإنما ستكون الجوائز ሽልማቱ ልዩ ነው። አሁን የምጠራችሁ ቀድሜ ክቡር ምክትል ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንቱ ሼህ አብዱል ከሪም ሼህ በድረዲን እዚህ እንዲመጡ፣ እንደገና ምክትል ፕሬዝዳንቱ ሼህ አብዱል አዚዝ አብዱል ወሌ፣ ሙፍቲያችን ዶክተር ጄላንም እንዲመጡ ኡስታዝ አቡበከርም እዚህ መድረኩ ላይ እንድትገኙ ነው። ከዚያ የሙሳበቀተል ቁርአን ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር አብደላ ከድር እምጠራቸውን ሰዎች መርተው ይዘው ይመጣሉ በቅደም ተከተል በተራተራ። አንደኛ ሼክ ኢድሪስ አሊ ሁሴን ሰርፕራይዙ የሚያለብሷቸው አለ። ሁለተኛ ሼክ ኑርዲን ቃሲም ዳውድ፣ ሼክ አቡበከር ሁሴን፣ ሼክ ቶፊቅ ኑር ኢብራሂም፣ ሼክ አብዱልለጢፍ ጣሃ፣ ሼክ ሰዒድ አሊ ጀውሃር። አንድ በአንድ አምጧቸው። ከዚያ አንድ ላይ ደግሞ ሱራ ተዝካሪያ አውካባው ተዘጋጅቷል። ፖዲየሙን አሁን እንደ አንሱ ለፎቶ እንዲመች የካሜራ ማይኩ እንዳይወድቅ ጥንቃቄ። ሼንድሪስ ካባ ይልበሱ፣ ፍቱና አልብሷቸው ነው ወይስ በቅደም ተከተል? ከበኋላ የዙር ሰላት አንድ ላይ ነው የምንሰግደው እንደጨረሰ። እሺ አንዳንድ እሺ ማሻአላ አልብሷቸው። የዒናያ ልብስ ነው። ወሊባሱ ተቅዋ ዛሊከ ኸይር።
የማስታወሻ ፎቶ አንድ ላይ ከተናሳን በኋላ ሶስቱ ዳኞች እዚህ ሶስቱ ዳኞች እዚያ አላሁ አክበር ሼክ ቶፊቅ ሼክ አቡበከር ሁሴን ሙሐመድ ሼክ ቶፊቅ نور إبراهيم شيخ سعيد علي جوهر وأخيرا شيخ عبد اللطيف نعم بقولنا قلنا عندي صورة عندي بزاب كوليدو فوتو عندي ماتش كاي كرتاكا ايش كوي يزوري عند فوتو صورة تذكارية يعني يلبسوا በሁለት በኩል ሆኖ ለፎቶ እንዲመች መሀል እየገባችሁ ለፎቶ እንዲመች መሀል ላይ መሆን ይችላላችሁ። صورة تذكارية አሁን የዙሁር ሰላት ነው። ምን ይላሉ ዶክተር አብደላ? አንድ ሰው ብናወዳድር ጥሩ ነበረ ስለማይመች ፕሮግራም ጊዜ ያላችሁ እንደው እንድታዩልን ከሰላት በኋላ ሙባሸረተን ዳኞች አንድ ሁለት ልጆችን አድምጣችሁ ትሄዳላችሁ። ምሳ ስለሌለ ቲ ብሬክ ስለሌለ ሰብር አድርጉ። ጥሩ ነው። ሙሰላ የት ነው? ውዱ የምትጀድዱ ውዱ ጀድዱ። የክቡር እንግዶቻችን በዚህ ሼህ ዛኪር አዛን